जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर करंजिया ब्लॉक सभागृह नथिपत्र परिचारिका लैपटॉप निमंते अर्थराशि प्रदान कले मंत्री बासंती हेम्ब्रम। करंजिया मिशन शक्ति विभाग पक्षर नियंत्रित शिशु विकास कार्यालय पक्षर अपराह्न प्राय 4 घटिका समय करंजिया ब्लॉकर 14 जन नथिपत्र परिचारिका स्वयं सहायता गोष्ठी महिला निमंते कार्य संबंधी तथ्य को संग्रह रखा निमंते नूतन लैपटॉप पर अर्थराशि बंटन करा ब्लॉक सभागृह ठारे सीडीपीओ भारती साहू अध्यक्षतार अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव करंजिया विधायिका शिशु विकास और मिशन शक्ति मंत्री बासंती हेम्ब्रम, सम्मानित अतिथि भाव करंजिया पंचायत समिति अध्यक्षा सुभद्रा मारांडी, उपाध्यक्ष छतीश चंद्र महंत, करंजिया गोष्ठी उन्नयन अधिकारी सुशांत कुमार सुतार, ब्लॉक मिशन शक्ति महासंघ नेत्री दीपांजलि बेहरा योगदान कर लैपटॉप निमंते 50,000 टंकार अर्थराशि प्रदान करथिले। मिशन शक्ति संयोजक अमरेश नायक कार्यक्रम परिचालना करथिबा बेले शांतनु दंडसेना एवं अमेय रंजन गी सहयोग प्रदान करथिले। परवर्ती खबर नक्सरा अंचल में बाली चलाचलन होता बेले बाली भर्ती 2टी ट्रैक्टर को जबत 2 गिरफ। सूचना अनुसार कणी सूत्रु खबर पाई सकाळू घागरबेड़ा थाना अधीन नक्सरा निकटे चढ़ाऊ कर बेआईन भाव बाली चलाचलन होता बेले 2टी ट्रैक्टर को जबत कर पुलिस। यह मामलें 2 जन को गिरफ्त कर अधिक तदंत जारी रखा बेले दिन 12 घटिका समय पुलिस एने सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर पोखरी में माछ धरा केन्द्र कर केशवपुरा ठारे पंचायत अधिकारी को कार्यालय ताला पकाइले उत्तक्त लोके। मयूरभंज जिलार बांगीरपोशी निर्वाचन मंडल केशपुरा ग्राम पोखरी में माछ धरा को नहीं उत्तेजना देखा देता। उत्तक्त ग्रामवासी पंचायत अधिकारी को दिवा 12 घटिका समय ठारू कार्यालय ताला पकाई जाइथिले। घटनास्थल में स्थानीय सरपंच पहुंची लोकों को बुझासुझा करिवारु लोक मैंने ताला फिटाई जाइथिले। परवर्ती खबर बड़खुंटा ग्राम में असुस्थ पुओ को सुस्थ करदेवा आଳରେ अभिनव ठकई साप धराली ठकिनेला लाक्षाधिक टंकार अलंकार। असुस्थ पुओ को सुस्थ करने गुणी गार्डर सहायता नहीं गुणिया साजी आसी घरे पूजार्चना कले। मात्र यही आଳରେ गुणिया जनक घरे साप रखी लुटिनेले 3 लाख रु ऊर्ध्व टंकार स्वर्ण अलंकार। यही घटना घटी जाइए खुंटा थाना अधीन बड़खुंटा ग्राम में। बड़खुंटा ग्रामर लक्ष्मीकांत नायक पुओ देह असुस्थ रोथबारु पुअर चिकित्सा से बारिपदा ठारू कटक पर्यंत विभिन्न विशेषज्ञ मानक देखाई तांकर स्वास्थ्य ठीक होउनथिला, जाहाकु नहीं परिवार वर्ग चिंतित रोथले। तेबे पुअर देह ठीक करदेवाकू नहीं बापा लक्ष्मीकांत जड़े गुणिया सहायता लड़ी। गुणिया जनक पूजा पाठ कर पुओ को सुस्थ करदेवार प्रतिश्रुति देते। तेबे पूजा संपर्क में अन्य क्या आगे प्रकाश न करने गुणिया लक्ष्मीकांत पात्र को कही। तेबे सोमवार दिन गुणिया जनक पूजा करने को आसवा सहित एक कोठरी मध्य परिवार लोकों उपस्थित पूजा पाठ आरंभ करते। पूजा पाठ समय गुणिया जनक सांगरे आनिथिबा एक विषधर साप को एक पात्र रखी हाथ किसी चाउल धरी पूजा करथिले। परवर्ती समय गुणिया जनक साप ओजनर अलंकार देवाई कही एवं नागदेवता को खुशी कराई पारे पुओ आरोग्य हेबो बोली कही। यापर गुणिया जनक सेठारु पलायन करने पर गोटे दिन पर पात्र को खोलिबा को कही। तेबे लक्ष्मीकांत उक्त पात्र खोलिबारु सेठारे स्वर्ण अलंकार और ओजनर गड़ी पथर और विषाक्त साप सेठारु बाहरिया परे ठकामीर शिकार होइथिबा से जानिबा को पाइथिले। एने दिन 2टा समय खुंटा थाना रे लिखित अभियोग करिया परे पुलिस एने अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर दुमासाही गाँव ठारे पारिवारिक विवादर कीटनाशक खाई महिला गुरुतर। संध्या 6टा समय दुमासाही गाँव में पारिवारिक विवाद जड़े महिला गुरुवारी सरदार उत्तक्त हो घरे थिबा कीटनाशक खाई देथिला। यापर परिवार लोके गुरुतर महिला को आम्बुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तरखाना भर्ती करथिले। उक्त महिला डाक्तरखाना चिकित्सित होता सूचना मिली। आसुन जानिबा परवर्ती खबर कौन रही।
କୁକୁଡ଼ାପଦା ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଡ଼ାପଦା ଗ୍ରାମରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ମାରପିଟ କରିବା ଏବଂ ଥାନାରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କୁକୁଡ଼ାପଦା ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ଘର ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପଣୁ ଭୋଇ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ଭୋଇଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ 72/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2018 ମସିହାରେ ବେତନଟୀ ଥାନା ଇଲାକାରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଏ ଅବେଶ ନାଇଡୁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 3 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ସମେତ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ଅଧିକ 6 ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବେତନଟୀ ଥାନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଝାଡ଼ଜାମଦା ଗ୍ରାମର ଆମ୍ପା ଓରଫ ହପନ ମୁର୍ମୁ। 2018 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ରାତି 12ଟାରେ ପୀଡ଼ିତା ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିବା ସୁଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଟଣା ଟ୍ରାକରେ ଲୁଗା ଖୋଲିବା ସହିତ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି 9 ତାରିଖ ଦିନ ପୁନଶ୍ଚ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣଜିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ 6 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଏ ଅବିନାଶ ନାଇଡୁ ଉପରୋକ୍ତ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିପି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଜେନା ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା, ଏକ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗରେ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଏକ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବାରିପଦା ସହରର ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେବେ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳ ନାବାଳିକା ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦଳା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 18/2024 U/S 363 IPCରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ଉଦଳା ପୋଲିସ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବନମାଳୀ ବାରିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଡୁରୁକଲା ଗାଁଠାରେ ଛାତ ଉପରୁ ଖସିପଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଭୁଡୁରୁକଲା ଗାଁଠାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବାଲିଆମ ଟୁଡୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଜାଣତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ସାଇବର ଥାନାରେ କଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ସାଇବର ଥାନାରେ ବୁଧବାର ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଶରତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 2ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ମମତା ମୟୀ ଗଇପାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ନୂଆସାହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଉକ୍ତ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2ୟ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଲକିନ୍ ଆଇଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ସେ ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଟାଇଟନ୍ ଏକାଡେମୀ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ବାବଦରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଛି। ସେ ଏ ବାବଦରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କିପରି ହୋଇଛି ସେ ଅବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଳୁକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟି ଗ୍ରାମରେ 8 ଦିନ ଧରି ଏୟାରଟେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଳୁକୁଟି, ଭଗାବନ୍ଧି,
ଶିରାଶୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ରହିଛି। ଏହି 3ଟି ଏୟାରଟେଲ୍ ଟାୱାରରୁ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଏପରିକି 3ଟି ଟାୱାର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 2ରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ଦିନ ଧରି ଏୟାରଟେଲ୍ ମୋବାଇଲ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏୟାରଟେଲ୍ ମୋବାଇଲ ସେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରସକଣା ତହସିଲଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଧବାର ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନାରେ 273 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ କର କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଟ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲି ଉଠାଣ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘର ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ, ଛଡ଼, ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ବେପାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା। ବାଲିଘାଟ, ପଥର ଓ ମରମକାରୀ ଟେଣ୍ଡର ନ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୋରାଚାଲାଣ ରଖିବାକୁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରିବହନର ନିୟୋଜିତ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ଚୁଲି ଜଳୁନି। ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ। ବାଲି, ପଥର, ମରମ ଆଦି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ଅନୁମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ନିୟମ ସରଳୀକରଣ କରିବା ଦାବିରେ ବୁଧବାର ସୁକ୍ରୁଳି ରରୁଆଁ ବ୍ଲକରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ମହାସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶାଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 250ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ଏକାଧିକ ମାଲିକ, ଡ୍ରାଇଭର, ଉଭୟ ମାଲିକ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ପରିବହନ ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ସୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡଶୀଳଠାରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ସୁକ୍ରୁଳି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପରେ ରରୁଆଁ ତହସିଲଦାର 5 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଶପୁରଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ବିରାଟ ରାଲି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରରୁଆଁ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସୁକ୍ରୁଳି ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆ ନିକଟରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।